السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تراجم ابواب صحیح البخاری، صحیح بخاری کے ابواب کے تراجم، اس حوالے سے کئی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی صحیح بخاری کے جو ابواب ہیں، پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کی فقہ یہ ابواب کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو حل کرنے کے اندر بہت تگ و دو کی ہے علماء نے۔ باب کی ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مطابقت ہے اور حدیث کے ساتھ مطابقت کیا ہے، یہ بڑا مشکل ترین فن سمجھا جاتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ابواب ہیں وہ مختلف اقسام کے ہیں، ایک جیسے ابواب نہیں ہیں جس کو سمجھا جا سکے، وہ مختلف طرح کے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کئی کتابیں اس کو سمجھنے کے لیے لکھنی پڑی ہیں۔ ویسے تو شارحین نے بھی کہہ لیں آپ کوشش کی ہے، لیکن چونکہ پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کی کتاب کو یہ منفرد خصوصیت حاصل ہے حوصلہ کہ اس کے ایک ایک جز کے اوپر کئی ایک کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کچھ کتابیں درج بھی کریں گے، لکھیں گے بھی صحیح۔ اس سے پہلے جو تراجم ابواب کے حوالے سے کچھ باتیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک کتاب میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا آپ سے، ابھی ہم اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ ہمیں معاملہ بالکل واضح ہو جائے۔ یہ ایک کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اضواء المعرفہ سے یہ چھپی ہے، منہج الامام البخاری فی تراجم ابواب صحیح۔ امام بخاری کا منہج کیا ہے اپنی صحیح کے ابواب کے تراجم کے اندر۔ یہ کتاب ہے، ایک ڈاکٹر ہیں نوال بنت عمر عبداللہ باسعد، ٹھیک ہے، یہ ایک خاتون ہے۔ تو ان کی کئی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی اچھی کتاب، تخطیط النبوی ان کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کی ہم فہرست جب دیکھتے ہیں نا تو انشاءاللہ کافی چیزیں یہاں سے سمجھ آ جائیں گی۔ فہرست کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میرا خیال دستورہ ہے ان کا نا، تو کئی چیزیں یعنی کئی طوالت بھی ہے، یہ 400 صفحے کی کتاب ہے تقریباً، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی کافی تفصیلی بحث کی ہے، تو جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس تفصیل کو دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، اب اس رسالہ کے اندر جو چیزیں شامل کی گئی ہیں اس کو مقدمہ پہلے الدراسات السابقہ، یعنی جو سابقہ اس عنوان پر کام ہو چکا ہے اس کو جس طرح کے خطہ بیان بنایا جاتا تھا پہلے، کہ جو پہلی
उस पर मकाले लिखे गए हैं या उस पर जो काम हो चुका है, जिस टॉपिक पे ये मकाला लिखा जा रहा होता है, वो दरासात उस साबिका से मुराद वो है कि पुराने जो इस पर काम हो चुका है ना इस उन्वान पर, उसको वो डिस्कस करते हैं। तो आगे इसबाब इख्तियार मौजू, इस मौजू को हमने इख्तियार क्यों किया, इसके इसबाब असऊबात अल्लती वाजहतनी फी हादल बहस, जो तकलीफ़ें मुझे पेश हुई हैं इस सर्च के अंदर, उसका जिक्र किया है उन्होंने। खुत्ततुल बहस, मनहजुल बहस, ये सारी उन्होंने। आगे है इमाम बुखारी और सही के वाले से कुछ बातें हैं। पहले सीरत इमाम बुखारी, ये सारी तफसील के साथ उन्होंने, इसको भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा है, दूसरी बस है अतारीफात बिस्सहीहिल इमाम बुखारी, कि सही बुखारी के हवाले से कुछ बातें जानना जिनको ज़रूरी है। इसमें फिर उन्होंने मतलब बनाए हैं। पहला मतलब है असबाब तालीफ़ी किताब ही सही, कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के इस किताब को लिखने के सबब क्या थे। इसी तरह तस्मियतु बिल जामे, इसको जामे का नाम देना, ये जामे किसे कहते हैं, जामे के अंदर जो फ़िक़्ह के मुख्तलिफ अबवाब होते हैं, यानी जो जो किताब फ़िक़्ह के हर हर गोशे को टच करती हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर उस पर तफसीर भी हो, उसके अंदर फ़िक़्ह भी हो, उसके अंदर मगाज़ी भी हो, उसके अंदर तारीख़ भी हो, उसके अंदर फ़ज़ाइल भी हों, ये चार ही कुछ तकरीबन 8-9 चीज़ें बनती हैं। जो जो चीज़ें 8-9 चीज़ें अगर किसी किताब में पाई जाती हों तो उसको जामे के साथ जो है वो नाम रखा जा सकता है उसका। तो इसका जामे के साथ नाम रखना, इसका शुरूतुहु, इसकी शुरूत क्या है, ठीक है, सही बुखारी की शुरूत क्या है। तो इसके बारे में भी उलमा की बड़ी बहस चलती रही है कि बुखारी मुस्लिम की शुरूत से क्या मुराद है, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने बहस की है। इस तरह खसाइसुल जामी सही व फ़ज़ाइलुहु, कि सही बुखारी के खसाइस, जो इसको खसूसियात हासिल हैं, जो इसको मुमताज़ करती हैं दीगर किताबों से, और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, ये चीज़ें उन्होंने। आगे दूसरी फसल कायम की है हकीकत तर्जमा, तर्जमा की हकीकत क्या है, तर्जमा कहते किसे हैं, ठीक है। उसके तहत फिर उन्होंने मबहस मबाहिस नीचे देकर की हैं। पहली मबहस है कि माना तर्जमा लुगतन, यानी तर्जमा लफ्ज़ जो होता है इसका लुग़वी माना क्या है, ठीक है, तर्जमा या तर्जुमान, इसके लुग़वी माना क्या है। फिर आगे असलुल कलमा लुगातुल महफूजा फी कलिमत तर्जमा अल इश्तिक़ाक़ात व मानीहा, यानी इस तर्जमा के इश्तिक़ाक़ात क्या हैं और उसके मानी क्या हैं। कोई कहता है ये अजमी लफ्ज़ है, कोई कहता है अरबी लफ्ज़ है, कोई कहता है ये तर्जमा ता रा जीम मीम, यानी ये रूफ़ अरबा खम्स, रूफ़ अरबा असलिया, इससे ये मुश्तक है। कोई कहता है ये रा जीम मीम, यानी सुलासी मुजर्रद है, और उसके ऊपर फिर इजाफा करके इसको रजमा युरजिम तर्जमा इस तरह बनाया गया है। बाहर के अब इसके अंदर काफ़ी इख्तलाफ अहले लुगत का पाया जाता है। तो आगे दूसरी मबहस है अलमाना अल इस्तिलाहिया, इस्तिलाही अल इस्तिलाहियु वर्तिबातु बिलमान लुग़वी, इसका इस्तिलाही माना क्या है। तर्जमा जब हम कहते हैं तर्जमातुल बाब या तराजिम व अबवाब, तो इसका माना क्या होता है, लुग़वी इस्तिलाही इसका माना क्या है, और फिर इसका लुग़वी माना के साथ रबत क्या है, ताल्लुक़ क्या है। तो अलमानल इस्तिलाही, इसकी ये कुछ चीज़ें हम जो है ना वहाँ जाके पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह साथ साथ। तो पहले हम ये जो इस्तिलाही माना इसका है ना, जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, हम उसको पढ़ते जाते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह हो जाएं। तो ये 68 नंबर है, ये 68 नंबर आ गया। अलमान अल इस्तिलाही वर्तबातु बिलमान लुग़वी, इस्तिलाही माने इसके तर्जमा के कई एक होते हैं। जो हमारा मकसूद और मतलूब है ना, वो ये दूसरा है। पहला तो है ना तर्जमा, किसी रावी का तर्जमा, जिस तरह हम कहते हैं ना भी इसका तर्जमा तलाश करना, उसकी सीरत को तलाश करना, ये देखे ना, उरिफ़ बिही फ़ी दलालती अला सीरत ज़ातिया, किसी शख्सियत की सीरत को तलाश करने को भी तर्जमा कह देते हैं। फिर इसकी आगे वो मुख्तलिफ अनवा बनाते हैं। तो दूसरी इसका इतलाक़ है ना इस्तिलाही तर्जमा का, वो होता है वमिनल मानी अल्लती तुतलक़ु अलैहा लफ्ज़ तर्जमा, वो चीज़ें कि जिन पर तर्जमा का लफ्ज़ बोला जाता है। अच्छा, आपको समझ आ रही है ये सारी चीज़ें कि नहीं?
کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو بتا دیں. جی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ یہ چیزیں مفید رہیں گی، یہ بجائے اس کے اس کے لکھوانا. مطلب چار، جی یہ سب چار طلبہ